Okay. Assalamu alaikum, dear students. Good morning to everyone. Welcome to my online class again, organized by South Asian School and College, Chattogram. How are you? কেমন আছো তোমরা? ভালো আছি। Okay, I'm also fine. Dear students, now I am going to start today's class. Please listen and watch the class very attentively. Can you see the slide? Yes, sir. Okay. Here I mention my introduction and subject and the topic of the today's class. In the last class, I discussed model question 44 and 45, and in this class I will discuss model question 46 and 47, item number 1, 2, 4, 6 and 7. Okay, dear students, in this slide you can see the topic of today's class. The topic of today's class is model question 46 and 47. From model question 46, I will discuss item number 4 and 5, and from model question 47, I will discuss item number 1, 2, 6 and 7. Okay. Yes, sir. Now I am going to the main part of the class. In this slide, you can see the learning outcomes of today's class. Actually, after completing this class, you will be able to know the following. You will be able to know about Abraham Lincoln, the then president of USA. It will be three, and it will be 2. And it will be 4. Okay. You will be able to know about Abraham Lincoln, the then president of USA. Number 2, you will be able to complete an information transfer. Number 3, you will be able to answer MCQ and open-ended questions based on given passages. And number 4, you will be able to arrange the story in correct order. Okay, this is the learning outcomes of today's class. Now you can see model question 46, item number 4 and 5. Dear students, you obviously know that in the question 4, we always find an unseen passage, and this is about Abraham Lincoln, the then president of USA. Now I am reading the passage with Bengali meaning. Please listen and watch the passage very attentively. Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. Abraham Lincoln 1809 সালে ইউএসএর ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকার কেন্টাকিতে জন্মগ্রহণ করেন। He worked on the farm of his father. সে কাজ করত তার বাবার ফার্মে।
He attended school for less than a year, but taught himself to read and write. সে 1 বছরও কম সময়ের জন্য স্কুলে গিয়েছিল, বাট কিন্তু সে নিজে নিজেই পড়া এবং লেখা অর্থাৎ পড়াশোনাটা সে নিজে নিজেই করলো। He did different types of jobs before he settled as a high successful lawyer. He did different types of jobs. সে বিভিন্ন ধরনের কাজ করত, জব করেছিল। Before he settled as a highly successful lawyer, একজন পরিপূর্ণ সফল লয়ার হিসেবে সেটেল হওয়ার পূর্বে সে বিভিন্ন জব করেছে, বিভিন্ন জায়গায় চাকরি করেছে। He was gradually drawn to politics. এরপর সে ধাপে ধাপে রাজনীতির সাথে জড়িয়ে গেল। The country was having problems regarding the practice of slavery. ওই সময়ে ইউএসএতে, আমেরিকায়, অর্থাৎ the country was having problems regarding the practice of slavery. তখন দাসত্বের যে প্রথা সেটা খুবই মারাত্মকভাবে সমস্যা সৃষ্টি করেছিল আমেরিকায়। The white man owned large farm in the southern states. শ্বেতাঙ্গরা বড় বড় ফার্মের মালিক ছিল দক্ষিণাংশে। Blacks were brought from Africa to work on these farms and they were kept as slaves. আর যারা কৃষ্ণাঙ্গ ছিল তাদেরকে আফ্রিকায় নিয়ে যাওয়া হতো কাজ করার জন্য দাস হিসেবে বিভিন্ন ফার্মে, and they were kept as slaves. তারা দাস হিসেবে ওখানে কাজ করত। At this difficult time, ওই কঠিন সময়ে Abraham Lincoln was elected president of the USA in 1860. ওরকম কঠিন সময়ে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলো ইউএসএতে 1860 সালে। He wanted to solve the problem of slavery. সে চেয়েছিল সমাধান করতে, অর্থাৎ দাসত্বের যে প্রবলেম সেটা সলভ করতে। He faced many problems. সে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হলো। He wanted to preserve the unity of the country at any cost. সে চেয়েছিল রক্ষা করতে তার দেশের যে ইউনিটি সেটা যে কোনো বিনিময়ে। Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. নর্দার্ন অ্যান্ড সাউদার্ন স্টেটের মধ্যে এক পর্যায়ে গিয়ে একটা সিভিল ওয়ার হলো, গৃহযুদ্ধ হলো। He fought the war bravely and declared a nation cannot exist half free and half slave. সে ওই যে সিভিল ওয়ারটা খুব সিরিয়াসলি দমন করলো এবং সে বলতে চাচ্ছে যে a nation cannot exist half free and half slave. একটা জাতি কখনো অর্ধেক স্বাধীন আর অর্ধেক পরাধীন হয়ে বসবাস করতে পারে না, এভাবে টিকে থাকতে পারে না। He won the war and kept the country united. সে যুদ্ধে জয় হলো and তার দেশটাকে ইউনাইটেড একত্রিত রাখতে সফল হলো। লিঙ্কন was elected president for a second term. সে আবার দ্বিতীয়বারের মতো প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হলো। He was not against anybody and wanted everybody to live in peace. সে কারো বিরুদ্ধে নয়, কারো বিরুদ্ধে ছিল না। সে চেয়েছিল সব সময় সবাইকে নিয়ে শান্তিতে বসবাস করতে। He made sincere effort to heal the people's wounds caused by the war. যুদ্ধে যারা আহত হয়েছিল তাদেরকে ভালো হয়ে ওঠার জন্য, তাদেরকে সুস্থ ওঠার জন্য সে অনেক চেষ্টা করেছে। In 1862, Lincoln declared that from then onwards all slaves would be free. 1862 সালে আব্রাহাম লিঙ্কন যখন প্রেসিডেন্ট তখন সে ডিক্লেয়ার করলো যে তাদের দেশ থেকে স্লেভারিটা বিতাড়িত হবে, অর্থাৎ সে দাসত্ব প্রথাকে ওখান থেকে
মুক্ত করলো, দাসত্ব প্রথাকে ব্যান করে দিল। This made him very popular among the people. Lincoln was assassinated in 1865. ওই যে দাসপ্রথার যে বিলুপ্তি, সেটা তাকে আমেরিকান মানুষের মাঝে খুবই খ্যাতি করে তুলেছে, তাই সবার মাঝে পপুলার করে তুলেছে। এবং 1865 সালে একটা আতাতীয়দের হাতে সে মৃত্যুবরণ করলো, তাকে হত্যা করা হয়েছে। অ্যাসাসিনেট মানে হচ্ছে গুপ্ত হত্যা করা, বুঝছো? বুঝতে পেরেছ প্যাসেজটা? হ্যাঁ স্যার। Okay, now I am going to the next part. Dear students, this is the question number 4. It is an information transfer. We always have done this type of question. একটু খেয়াল করো, এখানে প্রথম কলামগুলো একটু খেয়াল করতে হবে। তাহলে আমাদের এখানে লাইফ স্পান, actually we have to fill in these gaps based on previous passage. আগের যে প্যাসেজটা পড়েছি এটার উপর ডিপেন্ড করে আমাদেরকে এটা পূরণ করতে হবে। লাইফ স্পান এখানে আমরা কত দেব? 1809 থেকে কত দেব বলো সবাই। প্যাসেজের দিকে যাও, তোমাদের কাছে বই আছে না সামনে? প্যাসেজে দেখো স্যার 1865। ওকে স্যার 1865। ওকে, থ্যাংক ইউ। 1865 হবে এখানে। নেক্সট, আব্রাহাম লিঙ্কন, এখানে আছে এডুকেশন স্টার্টেড ইন এ স্কুল, taught himself to read and write। এখানে আমরা দেব less than 1 year। কত সময় কত ছিল? less than 1 year। ওকে, can you hear me? হ্যাঁ স্যার। স্যার কে বলো বলো, কিছু বলতে চাচ্ছ? স্যার 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 বুঝতে পারছি। ওকে, 3 নাম্বারটা একটু দেখো, আব্রাহাম লিঙ্কন পলিটিক্স। তাহলে এখানে 1860 সালে সে কি হয়েছে? হি ওয়াজ ইলেক্টেড অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ। ওকে, এখানে আমরা দেবো যে কি ওয়াজ ইলেক্টেড অ্যাজ এ প্রেসিডেন্ট অফ ইউএসএ। এখানে দেখো 1860 সালে ইউএসএ প্রেসিডেন্ট হলো। 4 নাম্বার, এখানে আছে ডিক্লার্ড অল স্লেভস ফ্রি। এখানে দেবো আমরা আব্রাহাম লিঙ্কন, এই জায়গায় দেবো আমরা একটা সাবজেক্ট দেবো আব্রাহাম লিঙ্কন ডিক্লার্ড অল স্লেভস ফ্রি। ওকে, ইন 1862 এখানে আমরা বসাবো কত সালে, কোথায় হয়েছে? ফ্রম দ্য ইউএসএ, ফ্রম দ্য ইউএসএ, ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা। আমেরিকা থেকে দাসপ্রথা বিলুপ্ত হলো 1862 সালে। ওকে, তাহলে আমরা আবার একটু আসি, এখানে দেব 1865, এখানে দেব লেস দেন 1 ইয়ার, এখানে দেব আমরা ওয়াজ ইলেক্টেড প্রেসিডেন্ট অফ দ্য ইউএসএ, এরপর দেব এখানে দেব আব্রাহাম লিঙ্কন, 5 নাম্বারে দেব আমরা ফ্রম দ্য ইউএসএ। ওকে, অথবা ফ্রম আমেরিকা, যে কোনো একটা তোমরা ইউজ করতে পারবে। নেক্সট, এইখানে দেখো 5 নাম্বারে, এই পেসেজের 5 নাম্বারের একটা তোমাদের সামার লিখতে হয়। 5 নাম্বার কোয়েশ্চেনে থাকে, সেটা তোমরা নিজেরা লিখবে। আমি সামার লিখার নিয়ম এই গত ক্লাসের আগের ক্লাসে তোমাদেরকে নিয়মগুলো বলেছি, তোমরা এই নিয়মগুলো ফলো করে এখানে সামারিটা লিখবে। এটা সহজ, এই জন্য আমি এটা এখন করাচ্ছি না। নেক্সট যাচ্ছি আমি। নাও মডেল কোয়েশ্চন 47, আইটেম নাম্বার 1, 2, 6 and 7। ওকে, can you hear me? From this model question, I will discuss
Item number 1, 2, 6, and 7. And this is very important passage for you. Yes, sir. Okay. I am reading the Yes, sir. passage with Bengali meaning. Please listen and watch the passage very attentively. In a speech at the 19th Science Congress, internationally acknowledged scientist and former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam mentioned a very important aspect of this mankind's future energy crisis. 90তম বিজ্ঞান আন্তর্জাতিক যে বিজ্ঞান সম্মেলন হয় সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিজ্ঞানী ভারতের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিস্টার এপিজে জনাব এপিজে আব্দুল কালাম উল্লেখ করেছে যে a very important aspects of this mankind's future energy crisis মানব জাতির ভবিষ্যতের যে এনার্জি শক্তি নিয়ে যে প্রবলেম সে সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয় উল্লেখ করেছেন সেই বিষয়গুলো কি আমরা নিচের দিকে পড়ব he pointed out that the era of wood and biomass has almost come to an end সে উল্লেখ করেছে যে কাঠ এবং যে বায়ু গ্যাস কাঠ এবং গ্যাসের যে একটা যুগ সেটা শেষের দিকে যাচ্ছে অর্থাৎ মানুষ যেভাবে বন উজাড় করে ফেলতেছে আর যেভাবে আমরা পেট্রোলিয়াম কিংবা বিভিন্ন ন্যাচারাল রিসোর্সেস ইউজ করতেছি এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে সে বলতেছে যে একটা পরিসংখ্যানের উপরে এগুলা শেষ পর্যায়ের দিকে যাচ্ছে The age of oil and natural gas would soon be over within the next few decades. কয়েক দশকের মধ্যেই the age of oil and natural gas প্রাকৃতিক গ্যাস এবং তেলের যে যুগ যে সময় সেটা শেষ হয়ে যাবে খুব অল্প সময়ের মধ্যে within the next few decades কয়েকটা দশকের মধ্যে অর্থাৎ যেভাবে মানুষ গ্যাস এবং অয়েল ইউজ করতেছে এভাবে যদি ইউজ করতে থাকে কয়েক দশকের মধ্যেই আমরা এগুলো আর পাবো না এগুলো পৃথিবী থেকে আস্তে আস্তে শেষের দিকে চলে যাবে massive burning of world's coal and reserves may lead to a worldwide ecological disaster because coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere অর্থাৎ পৃথিবীর সংরক্ষিত কয়লাগুলো যেভাবে বার্ন করা হচ্ছে জ্বালিয়ে ফেলা হচ্ছে may lead to worldwide ecological disaster সেটা বিশ্বব্যাপী একটা পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণ হবে কারণ হচ্ছে coal burning emits the highest amount of carbon in the atmosphere পরিবেশে সবচেয়ে বেশি তোমার কার্বন নির্গত করে এই কোল বার্নিংটা কয়লা জ্বালানোটা ওকে সো অ্যাকর্ডিং টু কালামের কথা অনুযায়ী the only solution that mankind can look to is the massive use of solar energy in future because it has some advantages over other forms of renewable energies এখন এপিজে আব্দুল কালাম বলতে চাচ্ছে যে the only solution একমাত্র সলিউশন হচ্ছে সমাধান হচ্ছে mankind can look to is the massive use of solar energy মানুষের থেকে সৌরশক্তির দিকে ধাবিত হতে হবে in future ভবিষ্যতে because it has some advantages over other forms of renewable energies কারণ এটার প্রচুর উপকারিতা আছে অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তির চেয়ে অন্যান্য নবায়নযোগ্য শক্তি যেগুলো আছে তার চেয়ে সোলার শক্তি যেটা আছে ওটার দিকে যদি আমরা যেতে পারি ওটা যদি আমরা সিস্টেম্যাটিক্যালি ওয়েতে আমরা যদি এটার ব্যবহার বৃদ্ধি করতে পারি তাহলে আমরা রিনিউয়েবল অন্যান্য এনার্জি যেগুলো আছে সেগুলোর চেয়ে ভালো বেনিফিট পাবো নেক্সট নাও why has Kalam put so much importance to the issue of energy কেন এই এনার্জি এই শক্তির প্রতি এত গুরুত্ব দিয়েছে আব্দুল কালাম তার বক্তৃতায় the energy sources have always been a major factor of change throughout history শক্তি অর্থাৎ এনার্জির যে সোর্স এটা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসকে পরিবর্তন করার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অর্থাৎ এটার কারণে পৃথিবীর ইতিহাস চেঞ্জ হয়
the world's petroleum consumption has increased from 3 million barrels annually in 1930 to 37 billion barrels annually today. It দেখো the world's petroleum consumption, ওয়ার্ল্ডের যে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার has increased বৃদ্ধি পেয়েছে from 3 বিলিয়ন ব্যারেলস বার্ষিক প্রতি বছর কত থেকে 1930 থেকে 37 বিলিয়ন ব্যারেলস অ্যানুয়ালি, অর্থাৎ এটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে কি 37 বিলিয়ন ব্যারেলসে। ইন দ্য নেক্সট কোয়ার্টার সেঞ্চুরি, পরবর্তী চতুর্থাংশ অর্থাৎ পরবর্তী শতাব্দীর, যেটা এখানে পরবর্তী শতাব্দী বলতে এই শতাব্দীটার কথা বলতেছে, এটা কিন্তু আগের বক্তব্য তো সেজন্য এই ওটার যে কোয়ার্টার চতুর্থাংশ অংশের দিকে the world's population is expected to be about 8 billion, which is 30% higher than today. অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যা হবে 8 বিলিয়ন, যেটা বর্তমানের চেয়ে 30% বেশি। Developing countries will grow their economies about 2 times faster than industrialized countries. যারা ডেভেলপিং কান্ট্রি আছে, অর্থাৎ উন্নয়নশীল দেশগুলা তাদের ইকোনমিকে বৃদ্ধি করতেছে, অর্থাৎ তাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটাকে বৃদ্ধি করতেছে 2 টাইমস, অর্থাৎ দ্বিগুণ হারে বৃদ্ধি করতেছে ফাস্টার দেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রি, যারা ডেভেলপড কান্ট্রি তাদের চেয়ে। অর্থাৎ ডেভেলপিং কান্ট্রিগুলো চাচ্ছে যে ডেভেলপ হতে, তাই তারা এই যে তাদের ইকোনমি, তাদের যে অর্থনৈতিক অবস্থা সেটাকে একটু বৃদ্ধি করতে চেষ্টা করতেছে। গ্লোবাল ইকোনমিক গ্রোথ ইজ এক্সপেক্টেড টু কন্টিনিউ অ্যাট 3% পার ইয়ার। প্রতি বছর আমরা গড়ে হিসাব করলে গ্লোবাল যে অর্থনীতি আছে, বৈশ্বিক যেটা অর্থনীতি, সেটা তোমার এক্সপেক্ট করা হচ্ছে যে মানে এটা 3% সবসময় কন্টিনিউয়াস এটা থাকতেছে। কনসিকুয়েন্টলি দ্য গ্লোবাল ডিমান্ড ফর এনার্জি উইল গ্রো অ্যাট অ্যাবাউট 1.7% পার ইয়ার অন অ্যান অ্যাভারেজ। তো এখানে বলতে চাচ্ছে যে এভাবেই এই শক্তির যে চাহিদাটা 1.7% করে বৃদ্ধি পাচ্ছে অ্যাভারেজে। ইট ইন্ডিকেটস এ 50% রাইজ অফ এনার্জি কনজাম্পশন বাই 2030। এটা নির্দেশ করে যে 2030 সালের দিকে 50% বৃদ্ধি পাবে আমাদের যেই এনার্জিগুলো ব্যবহারের বিষয়টা। ইফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ডেইলি পেট্রোলিয়াম কনজাম্পশন ইজ 100 মিলিয়ন ব্যারেলস নাও, যদি বর্তমানে পৃথিবীর যে ব্যবহার পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার এটা যদি 100 বিলিয়ন ব্যারেল হয়, ইট উইল রাইজ টু 150 মিলিয়ন ব্যারেল বাই দ্যাট টাইম, ওই সময় এটা 150 মিলিয়নে দাঁড়াবে। দ্য প্রেজেন্ট রিজার্ভ of hydrocarbon energy resources is limited and it will not be sufficient to meet the future energy challenges of the world. আমাদের যে হাইড্রোকার্বনের যে তোমার রিজার্ভ, এটা কিন্তু খুব সংরক্ষিত, অর্থাৎ এটা একটা লিমিটেশন আছে, খুব লিমিটেড, কিন্তু এটার যে একটা ডিমান্ড আছে, এই ডিমান্ডটা কিন্তু আমাদের সাফিসিয়েন্ট নয়। ভবিষ্যতের এটার যে একটা ডিমান্ড আছে, এটা আমাদের সাফিসিয়েন্ট নয়, আমাদের ফিউচার যে চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জে আমরা মোকাবেলা করতে পারবো না। হ্যান্স লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল কান্ট্রিজ হ্যাভ টেকেন ইনিশিয়েটিভস টু ইউজ অল্টারনেটিভ এনার্জি সোর্সেস মেইনলি নোন অ্যাজ গ্রিন অর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস। তাই যারা ডেভেলপড কান্ট্রি আছে, অর্থাৎ লিডিং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজ কান্ট্রি, এদের থেকে পদক্ষেপ নিতে হবে, উদ্যোগ নিতে হবে অল্টারনেটিভ ওয়ের দিকে, অর্থাৎ শক্তির যে ব্যবহার এটার অল্টারনেটিভ ইউজের দিকে যেতে হবে। এখানে বলতে চাচ্ছি মেইনলি নোন অ্যাজ গ্রিন অর রিনিউয়েবল এনার্জি সোর্সেস, আমাদের থেকে এই নবায়নযোগ্য এবং গ্রিন এনার্জির দিকে যেতে হবে। দ্য বটম লাইন অফ কালামস স্পিচ ইন্ডিকেটস দ্য কনসার্ন অফ ম্যানকাইন্ড ইন দ্য 21st সেঞ্চুরি। অর্থাৎ কালামের যে বক্তব্য, এটা মূলত নির্দেশ করে মানব জাতির 21st সেঞ্চুরির যে অবস্থা, সেটা কথা বুঝতে পেরেছ? very very important passage for your coming examination. ওকে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা প্যাসেজ তোমাদের জন্য। আমি সময়ের কারণে একটু তাড়াহুড়া করে পড়তে হলো, অন্য সময় আমরা একেবারে ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড মিনিং করে পড়বো। ওকে, খুবই দরকারি একটা প্যাসেজ। আমি নাও আই এম মুভিং টু দ্য নেক্সট স্লাইড।
Now you can see question number 1, MCQ question. একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে। What does the expression the era of wood and biomass has almost come to an end? এখানে এটা এই যে the era of wood and biomass এটা দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে? আমরা এখানে দেব the natural energy resources has almost been ended. বি নাম্বার আনসার হবে। আমি অ্যান্সারগুলো একটু দ্রুত বলছি, একটু খেয়াল করো। বি নাম্বার আনসার হবে which of the following best describes massive burning of world's coal reserves? এখানে কোনটা হবে? এখানে হবে huge emits of carbon, huge emits of কি হবে? কার্বন। 3 নাম্বার dangerous disaster caused by nuclear energy refers to, এটা কি হয়? refers to কি হবে বলো? The Union carbide gas leak. এটা না না, চার্নোবিল ডিজাস্টার। এখানে অ্যান্সার হবে চার্নোবিল ডিজাস্টার। বুঝছো? ইউক্রেনের যে চার্নোবিলে যে ডিজাস্টারটা হয়েছিল, প্রাকৃতিক দুর্যোগটা হয়েছিল, সেটার কথা বলতে যাচ্ছে। Why does former Indian President Mr. APJ Abdul Kalam prepare using of solar energy in future? বলো তো অ্যান্সার কি হবে? 4 নাম্বার because it has some advantage over other forms of renewable energies. Okay, বি নাম্বারটা হবে এখানে। Okay. 5 Okay, নাম্বার sir. 5 নাম্বারটা দেখো, the world's petroleum consumption has increased from annually 3 billion barrels in 1930 to annually 50 billion barrels today. What does the statement mean? এখানে কোনটা হবে? People are using more petroleum than before. People are using more petroleum than before. এটা ওকে। বি নাম্বার 6 হবে the word alternative mentioned in the passage mean. অল্টারনেটিভের দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে এখানে? অল্টারনেটিভ শব্দটা দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে? এখানে হচ্ছে সাবস্টিটিউশন অথবা সাবস্টিটিউট। কি হবে? সাবস্টিটিউট। the word initiative কি হবে? attempt হবে কি? অ্যান্সার হবে attempt. Yes, sir. The word initiative can be replaced by attempt. Next, এখানে কোয়েশ্চেনগুলো দেওয়া আছে, একটু পরে ক্লাস শেষ হয়ে যাবে, আমাদের টাইম শেষ হবে। তো কোয়েশ্চেনগুলো তোমাদের কাজ থাকলো আর কি, কেমন? বুঝতে পেরেছ? এই 2 নম্বরটা তোমাদের কাজ থাকবে। বাসায় বাসায় এগুলো নিজের প্র্যাকটিস করবে। এরপরে এটা একটু দেখো, ম্যাচিন Amartya Sen, a great economist. Amartya Sen, a great economist, was born in Dhaka in 1933. Was born in Dhaka in 1933. Okay. At first, he was admitted to St. Gregory School in Dhaka. At first, okay. Then he had his education. Then he has his education from Shantiniketan and Presidency College. From Shantiniketan and Presidency College. Eta. Finally, he went to England to study at Cambridge University. Dekho. Finally, he went to England to study at Cambridge. Okay. He taught in the universities of Jodhpur, Delhi, and London School of Economics at Oxford. He taught in the University of Jodhpur, Delhi Jodhpur University পড়েছে,
এবং লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্স অ্যাট অক্সফোর্ড, অক্সফোর্ডের ইকোনমিক্স লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিক্সে সে কি করেছে, পড়াশোনা করেছে। ওকে, সাউন্ড ক্লিয়ার? Yes, sir. जी सर। নাও রিঅ্যারেঞ্জ, এটা একটু দেখো রিঅ্যারেঞ্জটা, সবাই একটু ট্রাই করো এটা মিলানোর জন্য, সিকোয়েন্সটা মিলানোর জন্য ট্রাই করো। আমি বলছি একটু খেয়াল করো। The rich man went to the farmer with 1,000 rupees in a bag. Okay, C number হবে এক নম্বরে। The rich man went to the farmer with 1,000 rupees in a bag. Then he said to him, "Look, my friend, I have brought 1,000 rupees for you." D number. Then E number, keep this money and remove your distress. After that, B number, the farmer was surprised. The farmer was surprised. And F number, he took the bag of money from the rich man and thanked him. Okay, F. After that, we have to put number A. He said to himself, 1,000 rupees is a lot of money. Is a lot of money. Then H, he could not think where to keep the money. H, he could not think where to keep the money. At last, number G, he did not find any safe place to keep the bag. Okay, একদম লাস্ট এটা, he did not find any safe place to keep the bag. Now এটা একটু তোমরা সবাই মিলিয়ে নাও। Now you can see answer to question number 7. Okay, এটা একটু সবাই মিলিয়ে নাও। Okay, then SW of today's class, paragraph a rainy day, CW হিসেবে থাকবে তোমাদের model question 47, item number 2, 6 and 7. Okay, सर अस्सलाम वालेकुम। এখনো ক্লাস শেষ হয় নাই। Okay, no more today. That's all for today. Thank you so much. Wish you all the best. See you again. Okay, thank you. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum assalam. Assalamu alaikum. হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। Thank you.